Hi students, welcome to SNS NR Degree College, Department of Computer Science. In the first semester, we have learned C language, problem solving in C. In this semester, we are going to learn data structures using C language. Unit 1. Unit 1 contains two chapters. First one is Introduction to Data Structure. In that topics are Introduction to Theory of Data Structures, Data Representation, Abstract Data types, Primitive data types, Data structure and structure type, Atomic type, difference between abstract data types and data structure, lastly refinement stages. And second chapter contains Principles of Programming and Analysis of Algorithms, Software Engineering, Program Design, Algorithms, different approaches to design an algorithm, complexity, Big O notation, algorithm analysis, structured approach to programming, recursion, tips and techniques for writing programs in C. In this video, our topic is Introduction to Theory of Data Structure and Data Representation. And later on sessions, we will learn the remaining topics. Data structure. Before going to learn what is data structure, let us know what are the objectives of data structure. Means what are the why we are using data structures, and objective means aims of data structure. Why, what data structure will do, and what we learn in data structures. The objectives of data structures are: first one is problem solving. There is a problem. We have to identify the solution for that problem. First one is we have to identify the solution for that problem. The first objective is we have to identify and create useful entities and operations. After finding the problem, we have to solve that problem. For solving that problem, we have to identify what operations or entities, whether it is logical or mathematical entities, that operations we have to identify for solving those problems. And second one is how to implement these operations to solve the problems. After identifying the entities or operations, how they will implement these operations is the second objective of the data structure. డేటా స్ట్రక్చర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే అమ్మ, ఫస్ట్ మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూడాలి. ఆ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దానికి సొల్యూషన్కి ఏ ఆపరేషన్స్ చేయాలి, ఏ ఆపరేషన్స్ చేస్తే మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే అమ్మ, ఆ ఎంటిటీస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాజికల్ ఎంటిటీస్ ఆర్ మ్యాథమెటికల్ ఎంటిటీస్ ఆర్ ఆపరేషన్స్, ఏ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేస్తే మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలో ఫస్ట్ వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని క్రియేట్ చేయాలి. సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే అమ్మా, ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేసాం కదమ్మా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి, వాటిని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి అనేది సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్. Let us know what is data structure. Data structure means organizing, managing, storing in some format of data which enables efficient access and modification of data.
Before knowing data structure, let us know what is data. Data is nothing but a collection of any information. Data అంటే ఏంటమ్మా, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్, whether it is records, values, anything, collection of any information. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా సరే కలెక్షన్ ఏమంటారు డేటా. స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటమ్మా, ఈ డేటాని మనం మెమరీ అలొకేషన్స్ లో ఎలా అరేంజ్ చేస్తున్నాం అనేది స్ట్రక్చర్. So data means collection of any information, and structure means arrangement of data in memory locations. Let us see the definition. Data structure means organizing and managing, storing data which enables efficient access and modifications of data. Okay, ఈ డేటాని మనం ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం, మేనేజ్ చేస్తున్నాం, స్టోర్ చేస్తున్నాం ఎక్కడ, మెమరీ లొకేషన్స్ లో. ఎందుకు ఇది మనకి ఎఫిషియంట్ యూసేజ్ అంటే యాక్సెస్ చేయడానికి. మనకి ఇది ప్రాసెసర్ మనకి ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఈ డేటాని యాక్సెస్ చేయాలి, ఓకేనా. సో ఆ మోడిఫికేషన్స్ ఈజీగా ఉండడానికి, ఈజీగా చేయడానికి డేటా స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఆ డేటాని ఏంటంటే పర్టికులర్ ఆర్డర్లో కానీ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్లో కానీ ఇది డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది. సో మనం యాక్సెస్ చేయాలన్నా, మోడిఫికేషన్స్ చేయాలన్నా ఆ డేటాని మనకి ఈజీ అవుతుంది. అండ్ అలాగే డేటా స్ట్రక్చర్ కంటైన్స్ డేటా వాల్యూస్ విచ్ హ్యాస్ సమ్ రిలేషన్స్ అమాంగ్ దెమ్. ఈ డేటా స్ట్రక్చర్కి కంటైన్స్ డేటా సమ్ వాల్యూస్ ఆర్ డేటా, వాటి మధ్య ఏముంటుందమ్మా, సమ్ రిలేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా స్ట్రక్చర్ అరే తీసుకుందాం, మనం సీలో నేర్చుకున్నాం కదమ్మా. అరేలో అరే మీన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ homogeneous data item, means group of same data items, whether it is integer, float, long, but all are of same type, అన్ని ఒకే టైప్. సో అవి ఎలాగా స్టోర్ అవుతాయి మెమరీ లొకేషన్స్ లో, కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్. సో ఇంటర్ రిలేషన్ ఎలా ఉంది, కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్ లో ఈ అరేస్ లోనే డేటా స్టోర్ అవుతున్నాము. సో డేటా స్ట్రక్చర్ కంటైన్స్ డేటా వాల్యూస్ విచ్ హ్యాస్ సమ్ రిలేషన్ అమాంగ్ దెమ్. అంటే డేటా స్ట్రక్చర్ లో డేటా ఎలా ఉంటుంది, సమ్ రిలేషన్ ఉంటుంది అనమాట. కెన్ పెర్ఫార్మ్ సమ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ దట్ డేటా. అలాగే కొన్ని ఆపరేషన్స్ కూడా ఆ డేటా మీద చేయొచ్చు. ఏమేమి చేయొచ్చు, డేటా మీద డేటా డిస్ప్లే చేయొచ్చు, డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, డేటాని డిలీట్ చేయొచ్చు, డేటాని ట్రావర్సింగ్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ డేటా స్ట్రక్చర్ ని యాక్సెస్ చేయడం లేదంటే విజిట్ చేయడం ఏమంటారమ్మా, ట్రావర్సింగ్. నీడ్ ఫర్ డేటా స్ట్రక్చర్. వై we are using data structure? As applications are getting complex and amount of data is increasing day by day, there may arise the following problems. ఇప్పుడు ఏది కూడా అంతా కూడా కంప్యూటరైజ్ అయిపోయింది. ఈవెన్ బిల్స్, బిజినెస్ పర్పస్ కూడా. అంటే ఏమవుతుంది, ఈ అప్లికేషన్స్ అనేవి కాంప్లెక్స్ అయిపోతుంది. అంటే ఎక్కువ అయిపోతుంటే ఏమవుతుంది, మన ప్రాసెసర్ స్పీడ్ అనేది ఇంపాక్ట్ దేని మీద అవుతుంది, ప్రాసెసర్ స్పీడ్ మీద ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. అమౌంట్ ఎక్కువ అయిపోతే ఏమవుతుంది, ప్రాసెసర్ స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే మన డేటా ఎక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి స్పేస్ అనేది తక్కువ అయిపోతుంది. సో మనకి అప్లికేషన్స్ రోజుకి ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల అమౌంట్ రోజుకి డేటా అమౌంట్ ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల అసలు ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రాసెసర్ స్పీడ్. ఎక్కువ డేటా ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాసెసర్ స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోతుందమ్మా. ఎందుకంటే ఆ ప్రాసెసర్ మీద భారం ఎక్కువైపోతుంది. అంటే దాని మీద ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ పడిపోయి ప్రాసెసర్ స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే డేటా అనేది రోజుకి ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. టు హ్యాండిల్ వెరీ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, హై స్పీడ్ ప్రాసెసింగ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. But as the data is growing day by day,
the billions of files per entity, processor may fail to deal with the much amount of data. Data search. For example, there are 6 items. In that 6 items, I want one element. I can easily search from the 6 elements. If there are 100 elements, it is somewhat little bit uh, difficult. If our application contains more than lakhs, 10 lakhs or 1000, more than 1000, it is very difficult to search the particular item from those elements, resulting down the search process becomes very difficult. This is the second problem we are facing. First one is processor speed and second one is data search. Third one is multiple requests. What is meant by multiple requests? If there is only one resources, but multiple users are want to access the same resource. If thousands of users are searching the data simultaneously on a web server, then there are chances that a very large server can be failed during the process. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీకు ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒకే సైట్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఏమవుతుంది, అక్కడ మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్స్ అనేవి థౌజండ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్, ల్యాక్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ నుంచి వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట ఒకే సైట్. సో అక్కడ ఏమవుతుంది, ఆ ప్రెషర్ అనేది పెరిగి ఒక్కొక్కసారి సర్వర్ డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని రెక్టిఫై చేయడానికి మనం ఏంటంటే డేటా స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేస్తాము. ఏవేంటమ్మా ప్రాబ్లమ్స్? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రాసెస్ స్పీడ్, సెకండ్ వన్ ఈస్ డేటా సెర్చ్, థర్డ్ వన్ ఈస్ మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్. In order to solve these problems, data structures are used. Data is organized to form a data structure in such a way that all the items are not required to be searched and required data can be searched instantly. If data is stored in a organized or some particular way, so then no need to search all the items for a particular item. Just directly we can search or directly we can access the particular item from the data structure. And what will this data structure will do? How data flow should be controlled. A data flow of data ni ela control cheyalani manam cheyochu. Alage data structure should be designed and implemented to reduce the complexity and increase the efficiency of algorithms. Algorithms అనేవి ఎందుకమ్మా? స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ టు సాల్వ్ ఏ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం. ఈ అల్గారిథం ఎంత ఎఫిషియెంట్గా ఉంటే అంత ఈ ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోతుంది. సో ఈ డేటా స్ట్రక్చర్ని ఎలా డిజైన్ చేస్తారంటే టు ఇంక్రీజ్ ద ఎఫిషియన్సీ అండ్ రెడ్యూస్ ద కాంప్లెక్సిటీ. ఏదైనా డిఫికల్ట్గా ఉంటే కాంప్లెక్సిటీని కూడా తగ్గిస్తుంది అనమాట. ఎఫెక్టివ్ యూజ్ ఆఫ్ principles of data structure increases the efficiency of algorithm to solve the problems like searching and sorting. Searching చేసామనుకోండి ఏదైనా డేటా స్ట్రక్చర్లో, అంటే తక్కువ టైంలో మనకి కావాల్సిన ఐటమ్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అలాగే సార్టింగ్ మీన్స్ అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ని తొందరగా ఫాస్ట్గా మనం సార్ట్ చేసేయగలగాలి. Data structure helps us to understand the relationship of one data element with another and how they are organized in the memory. And ఇది ఏం చేస్తుందమ్మా, మనకి helps us to understand మనకి రిలేషన్ బిట్వీన్ డేటా ఎలిమెంట్స్ ఎలా అవి ఆర్గనైజ్ అయి ఉన్నాయో, అంటే ఎలా స్టోర్ అయి ఉన్నాయో మెమరీలో మనకి వాటి మధ్య రిలేషన్షిప్ తెలుస్తుంది అనమాట యూజింగ్ దిస్ డేటా స్ట్రక్చర్. రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఒకసారమ్మా. ఇప్పుడు మీరు ఒక సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రిటానియా బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కావాలి అనుకున్నారు.
సో వెళ్తే సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తాడు. వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, ఆ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఎక్కడుందో తెలియదు. ఫస్ట్ ఫుడ్ సెక్షన్కి వెళ్తాం. ఆ ఫుడ్ సెక్షన్లో ఏముంటాయి, ఫుడ్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఇంకొక సెక్షన్ ఉంటుంది, జనరల్ సెక్షన్ ఉంటుంది. అంటే సోప్స్ అని, డిటర్జెంట్స్ అని, లేకపోతే కాస్మెటిక్స్ అని, స్ప్రేస్ అని, షాంపూస్ అన్ని కూడా ఆ జనరల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటాయి. అలాగే ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ అన్ని ఒక చోట, కిరాణా ఐటమ్స్ అన్ని ఒక చోట, గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ అన్ని ఒక చోట. సో అలా డిఫరెంట్గా సెపరేట్ చేసి పెడతారు ఒక సూపర్ బజార్లో. అప్పుడు మనకు కావాల్సిన బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కావాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా మళ్ళీ ఫుడ్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా ఇంకా సెపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు. బిస్కెట్స్ అన్ని వేరేగా, లేకపోతే నూడిల్స్ వేరేగా, డ్రింక్స్ వేరేగా ఫుడ్ సెక్షన్లో. సో ఇంకా ఆ బిస్కెట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి డిఫరెంట్ కంపెనీస్ బిస్కెట్స్ అన్ని కావాల్సిన 10 ప్యాకెట్ తీసుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఇవన్నీ ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో ఏం చేశారు, ఆర్గనైజ్ చేశారనమాట. అంటే ఒక నీట్గా, అంటే మనకి అర్థమయ్యే విధంగా, మనకు ఏదన్నా పర్టికులర్ ఐటమ్ కావాలంటే డైరెక్ట్గా మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఫుడ్ సెక్షన్కి వెళ్ళి ఆ బిస్కెట్లో ఉండే సెక్షన్కి వెళ్ళి మనకి బ్రిటానియా ప్యాకెట్ తీసేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ అది కనుక వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో లేదా పర్టికులర్ ఆర్గనైజ్డ్గా వాళ్ళు ఐటమ్స్ అన్ని సర్దలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఎక్కడుందో మొత్తం ఎదుక్కు రావాలి, అంత టైం వేస్ట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఆ ఫుడ్ సెక్షన్కి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఆ ఫుడ్ సెక్షన్లో ఉన్న బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, మనకు టైం అనేది కలిసి వస్తుంది, ఫాస్ట్గా మనం ఆ ఐటమ్ అనేది తీసుకోవచ్చు. లేదంటే ఆ ఒక్కదాని కోసం మొత్తం ఏమవుతుంది, మొత్తం స్టోర్ అంతా తిరగాల్సి వస్తుంది. ఇది రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్. అలాగే ఇంకొకటి డిక్షనరీ తీసుకోండి. మీకు అందరు డిక్షనరీ చూడవచ్చు కదమ్మా, ఎలా చూస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవైలబుల్ మీనింగ్ చూడాలనుకున్నాను. సో ఆ అవైలబుల్ మీనింగ్ ఎలా చూస్తాం, ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది. ఏతో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏ వర్డ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆ ఏ వర్డ్తో నెక్స్ట్ మళ్ళీ అది కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది. సో అలా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతే లాస్ట్ ఏ తర్వాత బి, ఫస్ట్ ఏ తర్వాత ఫస్ట్ లెటర్ ఈస్ ఏ, సెకండ్ లెటర్ ఈస్ ఏతో స్టార్ట్ అయినవి ఉంటాయి. ఏతో స్టార్ట్ అయిపోయిన వర్డ్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ లెటర్ బితో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సితో, లాస్ట్లో ఎక్కడ ఏబి. సో అవైలబుల్. అలాగా మనకి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి. ఏకి సంబంధించిన వర్డ్స్ అన్ని ఫస్ట్, బికి సంబంధించిన వర్డ్స్ అన్ని నెక్స్ట్, అలాగా జెడ్ వరకు మనకు ఉంటాయి. ఇలాగ డిక్షనరీలో ఇలాగ పర్టికులర్ ఆర్డర్లో మనకి ఉండడం వల్ల మనం ఏంటంటే ఏదైనా వర్డ్ మీనింగ్ కావాలంటే ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ అది ఆ పర్టికులర్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఆ వర్డ్ అనేది ఎక్కడ సెర్చ్ చేస్తాం, చాలా డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది. అవును కదమ్మా. సో ఈ డేటా స్ట్రక్చర్ ఎందుకలా హెల్ప్ అవుతుందమ్మా, మనకి ఈ డేటా అనేది పర్టికులర్ ఆర్డర్లో కానీ లేదంటే సమ్ ఎఫిషియంట్ మేనర్లో ఆర్గనైజ్ చేస్తే, అంటే ఒక పర్టికులర్ మెమరీ లొకేషన్స్లో స్టోర్ చేస్తే ఈజీగా మనం దాన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. పర్టికులర్ ఐటమ్ కావాలన్నా ప్రాసెసర్కి ఏదన్నా డేటా మీద ఆపరేషన్ చేయాలనుకోండి, క్లియర్గా మనం ఎక్కడైనా మెమరీ లొకేషన్స్లో క్లియర్గా ఆర్గనైజ్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ డేటా ఐటమ్ని ఈజీగా మనం ఏం చేయొచ్చమ్మా, యాక్సెస్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ యాక్సెస్ దట్ డేటా అండ్ do modifications or changes on the data. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామమ్మా. For each historical place, the location is given by country name, followed by state name, followed by city name, and then followed by historical place. For example, I want to display the historical places in India. The historical places are, there are many historical places in India, and each historical place is located in different states of India. So I want to display them in a hierarchical order. Means first India, then I want to display the states,
and after states I want to display the area where the historical place located. After that, historical name. See here, first I have written India, then state's name. Okay, after that, states area where the historical place located. Taj Mahal is located at Agra, where it is located in UP. In the same way, Qutub Minar is located in Delhi. Red Fort located in Delhi. Gateway of India. Where is the Gateway of India located? Mumbai. Mumbai is located in Maharashtra. If we represent these places like this, it is easy to recognize where the historical places are located and where that places are located in which state. We can see such data from a hierarchical relationship between them and must be represented in the memory using a hierarchical data type structure. In this way, we can represent the historical locations in India. ఇలా మనం ఇలా చేయడం వల్ల రిప్రజెంట్ చేయడం వల్ల ఏంటమ్మా ఈజీగా అనమాట. ఈజీగా ఇప్పుడు యూపీ ఈ ఇండియాలో ఉందని మనకు తెలుసు, ఆగ్రా ఎక్కడ ఉందో కొంచెం కష్టం. సో ఇలా అయితే యూపీలో ఉందని తెలుస్తుంది. ఇంకొక ప్లేస్ ఉండొచ్చు ఏదన్నా యూపీలో, దాన్ని ఇలా ఎలా మార్క్ చేసామంటే సో ఆగ్రా యాజ్ వెల్ as దట్ ప్లేస్ కూడా ఈ యూపీలో ఉందని మనం తెలుసుకోవచ్చు. చూడండి, ఢిల్లీలో 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, రెడ్ ఫోర్ట్ యాజ్ వెల్ as కుతుబ్ మినార్. సో మనకి ఇలాగ ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ఒక హైరార్చికల్ వేలో రిప్రజెంట్ చేస్తే డేటాని మనకు కావాల్సిన రికగ్నైజ్ చేయడానికి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. దానివల్ల ఏమవుతుంది అనమాట, టైం అనేది కలిసి వస్తుంది అండ్ ప్రాసెస్ అనేది స్పీడ్గా అయిపోతుంది. Our next topic is abstract data type. What is abstract data type? Let us see the definition first. ADT means to hide how the operations is performed on the data. It shows only essential information to the user. In other words, the user of ADT needs to know only the set of operations available for that data, but doesn't need to know how they are applied. ADT అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసి రిజల్ట్ మనకు వస్తుంది తప్ప లోపల ఆపరేషన్ ఎలా జరిగిందో మనకి తెలియదు. దట్ మీన్స్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నేను మీకు క్యాలిక్యులేటర్లో లేదంటే కంప్యూటర్లో 2 + 3 అన్నారు, రిజల్ట్ ఎంత వచ్చింది 5. లోపల ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదు. యాక్చువల్ మనం అయితే ఫింగర్స్ తీసుకుని లెక్క పెట్టచ్చు, లేదంటే ఎలాగలో చేస్తాం. సిస్టమ్ కూడా దానికి క్యాలిక్యులేషన్స్ వేరేగా ఉంటాయి. సో అలా ఏ లోపల ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుందంటే తెలియదు, డైరెక్ట్గా రిజల్ట్ మాత్రమే మనకి చూపించేస్తుంది. అంటే 2 + ఇక్కడ ఆపరేషన్ ఏం జరిగింది, ప్లస్ అనేది జరిగింది 2 డిజిట్స్ మీద, రిజల్ట్ 5 వచ్చింది. లోపల వాట్ ఎవర్ హౌ ద ఆపరేషన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అనేది మనకి తెలియదు అన్నమాట. సో దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ అంటారు. ఇట్ షోస్ ఓన్లీ ద ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద యూజర్. మనకి రిజల్ట్ వచ్చిందంటే 2 + 3 = 5, ద రిజల్టే కావాలి, లోపల మన ఆపరేషన్ ఎలా జరిగింది అనేది అనవసరం. In other words, the user of an ADT needs to know only the set of operations available for that data type. అంటే ఏదైనా డేటా మీద సెట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఏమేం చేయగలమో తెలిస్తే సరిపోతుంది, అంతే తప్ప ఆ ఆపరేషన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి లోపల అలాంటి అట్లా ఇంప్లిమెంటేషన్ తెలియవలసిన అవసరం లేదమ్మా. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు సిలో ప్రింట్ఎఫ్ స్కానర్ తీసుకున్నారు. ప్రింట్ఎఫ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారమ్మా, ఏదన్నా టెక్స్ట్ని మనం కన్సోల్ మీద ప్రింట్ చేయడానికి ప్రింట్ఎఫ్ యూజ్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా మన ప్రింట్ఎఫ్ అనేది ఫంక్షన్ మనం రాయాలి, బట్ రాస్తున్నామా, జస్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ and in double quotation what we want to display in the console, we are writing the text in that double quotation. ఏమవుతుందమ్మా, సింపుల్గా మనకి కన్సోల్ మీద మనకు కావాల్సిన ఐటమ్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. కానీ
లోపల ప్రింట్ఎఫ్ కి ఫంక్షన్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో మనకి తెలియదు. అలాగే స్కాన్ఎఫ్ ఉంది. స్కాన్ఎఫ్ ఏం చేస్తుందమ్మా, ఐటమ్ రీడ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిజర్ ఏ వాల్యూ ఇవ్వాలని కూడా రీడ్ చేయాలి. అది ఎలా రీడ్ చేసుకుంటుంది అనేది మనకు తెలియదు. జస్ట్ వీఆర్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ ది స్కాన్ఎఫ్ అండ్ ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్స్. We don't know how they are implemented. So in ADT, essential details are only shown. What the implementation is hide. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. మీరు ఏదన్నా లాగిన్ అవుతున్నారు, ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు, అంటే జీమెయిల్ అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ ఏం ఇస్తారమ్మా, లాగిన్ ఐడి ఇస్తారు. నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తారు. పాస్వర్డ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, మ్యాచ్ అవుతేనే మనం ఆ పర్టికులర్ సైట్లోకి ఎంటర్ కాగలుగుతున్నాము. మరి పాస్వర్డ్ మ్యాచింగ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది, మీరు పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయగానే ఈ సైట్కి సంబంధించిన డేటాబేస్ వెళ్తుంది కదమ్మా. ఆ డేటాబేస్కి వెళ్ళి డేటాబేస్లో మీరు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా మీరు సైన్ అప్ చేసినప్పుడు పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కదమ్మా, లేదా చేంజ్ చేసినప్పుడు పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కదమ్మా. ఆ పాస్వర్డ్ని మీరు ఎంటర్ చేసిన పాస్వర్డ్ని కంపేర్ చేసుకుంటుంది. కంపేర్ చేసుకుని రెండు ఈక్వల్ అయితేనే మనం ఏం చేయగలం, మనకి యాక్సెస్ ఇస్తుంది అనమాట. ఒకవేళ పాస్వర్డ్ రాంగ్ అయితే యాక్సెస్ ఇవ్వదు. సో లోపల చాలా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, మనకు అదేం తెలీదు. జస్ట్ మనకి పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ అయితే లాగిన్ అవుతాం, రాంగ్ అయితే లాగిన్ కాలేము. అంటే మనకి ఎసెన్షియల్ ఏంటనేది లాగిన్ అవడమే, మిగతాదంతా మనకి అనవసరం. సో ఎసెన్షియల్ పార్ట్ అనేది లాగిన్ అవడం. ఇంప్లిమెంటేషన్ లోపల ఎలా జరిగిందో మనకు అనవసరం. ఎగ్జాంపుల్, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఏటీఎం ఏం చేస్తారు, ఏటీఎంకి వెళ్ళి ఎంటర్ కార్డు పెట్టి పిన్ ఎంటర్ చేస్తారు. పిన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాంక్ డేటాబేస్కి వెళ్ళి పిన్ చెక్ చేసుకుంటారు. నువ్వు ఎంటర్ చేసిన పిన్ ముందర ప్రీవియస్గా మీరు సెట్ చేసిన పిన్ ఈక్వల్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకుంటారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ డ్రా మనీ ఫ్రమ్ ద ఏటీఎం. సో ఇక్కడ జస్ట్ డైరెక్ట్గా నువ్వు పిన్ ఎంటర్ చేస్తున్నావు, కరెక్ట్ అయితే మనీ తీసుకుంటావు, లేకపోతే లేదు. కానీ లోపల బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాసెస్ ఇంకా ఉంటుంది. ఏమవుతుంది, డేటాబేస్కి వెళ్ళి నీ పిన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. అలాగే పిన్ కరెక్ట్ అయిన తర్వాత నువ్వు సమ్ అమౌంట్ ఎంటర్ చేసావు. అమౌంట్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఎంత కావాలంటే అంత వస్తుందా, రాదు. నువ్వు అమౌంట్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తుంది వెదర్ ద అమౌంట్ ఉందా లేదా. అంటే నువ్వు నీ అకౌంట్లో ఉన్న దానికన్నా ఎక్కువ ఎంటర్ చేసావు అనుకో, రాదు. సో ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకుంటుంది లోపల. ఆ చెక్ చేసుకున్న బ్యాలెన్స్ దానికన్నా నువ్వు ఇచ్చిన అమౌంట్ తక్కువ ఉంటేనే మనకి మనీ వస్తుంది. సో బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుంది, ప్రాసెస్ చాలా జరుగుతుంది. చెక్ చేసుకున్నాం, బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకుని, బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకుని బ్యాలెన్స్ ఉంటే మనకి మనీ వస్తుంది. ఆ ప్రాసెస్ అంతా మనకు తెలియదు. డైరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ లేకపోతే నో మనీ అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. Many programming languages already define simple ADTs as an internal part of the languages. ఈ ADT అనేది చాలా లాంగ్వేజెస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఇన్ డేటా స్ట్రక్చర్ there are list ADT, stack ADT, queue ADT and so on. To be efficient, these ADTs should be created and stored in the library of the computer to be used. ఈ లిస్ట్, స్టాక్, క్యూ అనేది నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటమ్మా, టు హైడ్ హౌ ద ఆపరేషన్ ఈస్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద డేటా. ఓన్లీ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ అయినట్టు మాత్రమే చెప్తుంది, అంతే తప్ప మనకి ఎలా ఆపరేషన్ జరిగేది అనేది తెలియదు. అంటే ఏమేమి ఆపరేషన్ జరిగాయో మనకు చెయ్యాలో చేయగలమో తెలుస్తుంది, ఆపరేషన్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అయినది మనకి తెలియదు. ఇన్బిల్ట్గా డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళే డెవలప్ చేసి పెడతారు. సో మనం జస్ట్ ఇలా కింద చూసాం కదా, ప్రింట్ఎఫ్, స్కాన్ఎఫ్ యూజ్ చేస్తే ఏమైంది, డైరెక్ట్గా మనం కన్సోల్ మీద డిస్ప్లే చేయొచ్చు, లేదంటే రీడ్ చేయొచ్చు అనమాట. రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ చూద్దాం. Man driving a car. The man only knows that pressing the accelerator will increase the speed of a car or
applying brakes will stop the car. And the person is driving a car. He only knows that by pressing the accelerator the speed of the car will increase, and by applying the brakes the car will stop. అంటే ఏంటమ్మా, పర్సన్ కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, సో యాక్సిలరేట్ ని ప్రెస్ చేయగానే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అదే అదే తెలుసు. అలాగే బ్రేక్ ప్రెస్ చేయగానే కార్ స్టాప్ అవుతుంది, అదే తెలుసు. జస్ట్ by pressing accelerator speed will increase, and by pressing brake car will stop. అంతే తప్ప లోపల యాక్సిలరేటర్ స్పీడ్ చేయగానే లోపల మెకానిజం, ఇన్నర్ మెకానిజం ఏమవుతుంది అంటే ఇంజిన్లో ఉన్న ఇన్నర్ మెకానిజం వాడికి అనవసరం, జస్ట్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంతే. అలాగే బ్రేక్స్ అప్లై చేయగానే కార్ స్టాప్ అవుతుంది, అంతే తప్ప ఆ బ్రేక్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత లోపల ఇన్నర్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ ఏమవుతాయో మనకి ఆ పర్సన్కి తెలియని అవసరం లేదు. అదే నమ్మ అబ్స్ట్రాక్షన్. Abstraction means hiding the background details and use only essential details. Simple thing. Abstraction means showing essential details and hiding background details or implementation. Simple definition for abstraction. Now next topic is data representation. How data is represented. For example, there are data types in C language. How the numbers are represented by using int, as well as decimal point numbers are represented by float. Alphabets and special symbols are represented using char. True or false are represented by boolean, right? How these data is represented in computers, let us see. Various methods are used to represent data in computers. There are a lot of methods to represent data in computers. Hierarchical layers of data structure are used to make the use of data easy and efficient way. Hierarchical layers, చాలా లేయర్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ డేటాను రిప్రజెంట్ చేయడానికి లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఈజీగా యాక్సెస్ చేయడానికి. ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ డేటా రిప్రజెంటేషన్ ఈస్ బిట్. మీకు తెలుసు అసలు సిస్టంలో డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బిట్. Various combination of two values of bits are used to represent data in different manner in different systems. మనం ఏదైనా డేటా రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈ టూ వాల్యూస్ ని తీసుకుంటాం. వన్ ఈజ్ జీరో అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ 1. 8 bits together form a 1 byte which represents a character. 1 byte equal to ఎన్ని బిట్స్ అమ్మా, 8 bits. క్యారెక్టర్ అనేది ఎన్ని బైట్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఓన్లీ 1 byte. అండ్ 1 or more than characters are used to form a string. స్ట్రింగ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందమ్మా, మోర్ దాన్ 1 క్యారెక్టర్ ఆర్ 1 or more క్యారెక్టర్ యూజ్ చేస్తే దాని ఏమవుతుంది, స్ట్రింగ్ అవుతుంది అన్నమాట. A string can thus seen be a data structure that emerges through several layers of data structure. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తాను అనమాట, సెవరల్ లేయర్స్ అని చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, జీరోస్ అండ్ వన్స్ తో బిట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. అటువంటివి 8 బిట్స్ అయితే ఏమవుతుంది, 1 byte. ఓకే, 1 byte అవుతుంది. ఆ 1 byte క్యారెక్టర్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ 1 or more క్యారెక్టర్స్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, స్ట్రింగ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో స్ట్రింగ్ అనేది ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాం, గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఆ క్యారెక్టర్ అనేది ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాం, బై యూజింగ్ 1 byte. మళ్ళీ 1 byte ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాం, 8 బిట్స్. ఆ బిట్స్ అనేది ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాం, యూజింగ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. అంటే సెవరల్ లేయర్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఏదైనా డేటాని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే దెర్ ఆర్ సెవరల్ లేయర్స్ ఇన్ డేటా స్ట్రక్చర్ టు రిప్రజెంట్ డేటా ఇన్ కంప్యూటర్ మెమరీ. డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ లో చూడండి, బిట్
ఎన్ని బిట్స్ అయితే ఇదైంది కాంబినేషన్ ఆఫ్ 8 బిట్స్ బికమ్స్ బైట్. ఒక బైట్ 8 అదే 8 బిట్స్ ఒక బైట్ అయింది. ఒక బైట్ ఒక క్యారెక్టర్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ క్యారెక్టర్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ రిప్రజెంట్ ఏ స్ట్రింగ్. ఇన్ దిస్ వే this is the hierarchical representation of string. Let us see how integer is represented. An integer is a basic data type which commonly used for storing negative as well as non-negative integer numbers. Integer ఎందుకు యూజ్ చేస్తారమ్మా? ఇంటి డేటా టైప్ for storing negative and non-negative integer numbers. The non-negative data is represented using binary representation. Binary representation means power of 2. The rightmost bit is 2 power 0, which is 1. The next is 2 power 1 and 2 power 2 and so on. అంటే మీకు ఆల్రెడీ సిలో రిప్రజెంటేషన్ చెప్పండి. 2 power 0, నెక్స్ట్ 2 power 1, 2 power 2, అలా అలా సో ఆన్. ఇక్కడ 1 ఉంటే ఈ పర్టికులర్ వాల్యూని యాడ్ చేస్తాం, అంటే 1 యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ 1 ఉంటే ఈ 2ని యాడ్ చేస్తాం, లేదా 0 ఉంటే ఒమిట్ చేసేస్తాం. ఇక్కడ 1 ఉంటే ఈ వాల్యూని యాడ్ చేస్తాం, లేదంటే 0 ఉంటే అది ఒమిట్ చేసేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. 38 రిప్రజెంటెడ్ యాజ్, చూడండి ఎక్కడెక్కడ 1 ఉంది అంటే 2 power 1, ఇది 2 power 2, నెక్స్ట్ ఇది 2 power 5. ఓకేనా? అంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి. 2 power 1 అంటే 2, 2 power 2 4, 2 power 5 32, రెండింటిలో యాడ్ చేసి 32 వచ్చింది. సో ఇన్ బైనరీ నెంబర్ సిస్టంలో 32ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చమ్మా? యూజింగ్ దిస్. ద వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? బై యాడింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ 2 పవర్స్. అలాగే నెగిటివ్ నెంబర్ని బైనరీ నెంబర్స్లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే మనం 1's కాంప్లిమెంట్స్ కానీ 2's కాంప్లిమెంట్స్ కానీ యూజ్ చేయాలమ్మా. ఆ 1's కాంప్లిమెంట్ మెథడ్ ఎలా చేయాలంటే, ఇవి ఉన్నాయి కదా కాంప్లిమెంట్ అంటే రివర్స్. సో 38 ఉంది కదమ్మా, వాటిని రివర్స్ చేయాలి. అంటే 0 ఉన్న ప్లేస్లో 1, 1 ప్లేస్లో 0 రిప్రజెంట్ చేయాలి. చూడండి 39 ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు? 0 0 1 0 0 1 1 0. సో 1's కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏం చేస్తారమ్మా? 0 ఉంది 1 చేశాను, 1 ఉంది 0 చేశాను, మళ్ళీ 1 ఉంది ఏం చేసాం? 0 చేసాం. అలాగే 0 ఉన్న ప్లేస్లో 1, 1 ఉన్న ప్లేస్లో 0. ఇది 1's కాంప్లిమెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ నెంబర్. ఇన్ 2's కాంప్లిమెంట్ మెథడ్, ఇప్పుడు 2's కాంప్లిమెంట్ మెథడ్ ఎలాగో రిప్రజెంట్ చేయాలో చూద్దాం. ఆల్రెడీ 1's కాంప్లిమెంట్ మెథడ్ చూసాం కదమ్మా. దిస్ ఈజ్ 1 కాంప్లిమెంట్ మెథడ్. దానికి 1 యాడ్ చేస్తే 2's కాంప్లిమెంట్ అనేది రిప్రజెంట్ అవుతుంది. సింపుల్గా ఒక ఇంటిజర్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ రిప్రజెంట్ చేయాలంటే 2 రిప్రజెంటేషన్ ఉన్నది. ఒకటి ఏంటంటే అమ్మా 1's complement representation and another one is 2's complement representation. 1's complement representation ఏంటమ్మా? సింపుల్గా 0 ఉన్న ప్లేస్లో 1, 1 ఉన్న ప్లేస్లో 0 పెడితే అది నెగిటివ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ 1's కాంప్లిమెంటేషన్ వచ్చేస్తుంది. అదే 2's కాంప్లిమెంట్ కావాలంటే ఆల్రెడీ 1's కాంప్లిమెంట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, దానికి +1 యాడ్ చేయాలి. హియర్ 1 1 represents 0. Already here 1 is there, 1 add chestam. So this is the 2's complement notation of -30. In this way integer can represent it. Next, how real number is represented. Real numbers means a number which contains decimal point is nothing but real numbers or float or long. The method used to represent the real number in computers is floating point notation. Real numbers ने
మనం కంప్యూటర్ సిస్టంలో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం యూజింగ్ ఫ్లోట్ నోటేషన్ అందరికీ తెలిసిందే. ఇన్ దిస్ నోటేషన్ ద రియల్ నెంబర్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎ నెంబర్ కాల్డ్ ఏ మ్యాంటిసా. దాన్ని మ్యాంటిసా అంటారమ్మా. అంటే టైమ్స్ ఏ బేస్ రేజ్డ్ టు అన్ ఇంటిజర్ పవర్ కాల్డ్ ఎక్స్పోనెంట్. అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫస్ట్ దీన్ని మ్యాంటిసా అంటారు, అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటారు, ఎక్స్పోనెంట్ అంటారు. ఆ మ్యాంటిసా ఏంటి అండ్ ఎక్స్పోనెంట్ అంటే ఏంటి అనేది ఎగ్జాంపుల్లో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద బేస్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ యాజ్ 10, అంటే ఇక్కడ బేస్ 10 బేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ద నెంబర్ 209.52ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే, ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డెసిమల్స్ ఉన్నాయమ్మా, 2. సో 10 పవర్ అంటే బై 100 కదా, అంటే 20952 డివైడెడ్ బై 100 కింద లెక్క, అవునా, బై 100. ఈ 100ని ఎలా రాయొచ్చు, ఇంటూ 10 పవర్ -2. దీన్ని ఏమంటారంటమ్మా, అక్కడ మ్యాంటిసా అంటారు. ఓకేనా. ఈ -2ని ఏమంటారు, ఎక్స్పోనెంట్ అంటారు. యూజింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజీగా అర్థం చేసుకున్నామా. మ్యాంటిసా అనేది ఈ నెంబరు, ఈ పవర్లో ఏమైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్పోనెంట్ అంటారు. బోత్ మ్యాంటిసా అండ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఆర్ 2's కాంప్లిమెంట్ బైనరీ ఇంటిజర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బైనరీ ఫార్మాట్ ఆఫ్ 20952 ఇదమ్మా. అలాగే ట్వంటీ 24 బిట్లో దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే, ఈ సేమ్ నెంబర్ని 24 అంటే ఇక్కడ వరకు మనం తీసుకున్నది. సో 24 బిట్స్ కావాలి కాబట్టి మిగిలిన అన్ని జీరోస్ యాడ్ చేసాం అందరం. ఓకేనా. ఈ నెంబర్ని క్లియర్గా వినండి. ఈ నెంబర్ని బైనరీ ఫార్మాట్ ఎలా రాయొచ్చు, మీకు అందరికీ రాయడం వచ్చు. 2 పవర్ 0 నుంచి అలా 2 పవర్ 1 అలా యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తే మీకు ఈ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. సో నాకు 24 బిట్ కావాలి. సో ఇక్కడ ఉన్న ఎన్ని, 12 బిట్సే ఉన్నాయి. సో ఇంకో 12 బిట్స్ యాడ్ చేస్తాను, అంటే 24 బిట్స్ కావాలి. అండ్ 8 బిట్స్ టు 2's కాంప్లిమెంట్ బైనరీ రిప్రజెంటేషన్. ఈ -2ని 2's కాంప్లిమెంట్ బైనరీ రిప్రజెంటేషన్లో అలాగే 8 బిట్సే తీసుకోవాలి. ఈ 2's కాంప్లిమెంట్ని, ఈ 2ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలన్నా ఆల్రెడీ ఇంటిజర్ రిప్రజెంటేషన్ చూసుకున్నాం కదా. -38 ఎలా రిప్రజెంట్, సేమ్ ఇన్ ద సేమ్ వే వీ కెన్ రిప్రజెంట్ -2. So using this 22-bit representation and this 8-bit 2's complement representation, these 209.52 is represented. In this way real numbers are represented in computer. Next, how characters are represented. The information in computers is not always represented numerically. For example, to store the salary of an employee, we use integer representation of the data, but with salary we also need to store the name of the employee, which requires a different data representation. Such information usually represented in character string form. There are different codes available to store data in character form, such as BCD and ASCII. అంటే మనం డేటాని న్యూమరికల్లోనే కాదు, కొన్ని క్యారెక్టర్స్లో కూడా రిప్రజెంట్ చేయాలి. అంటే అదర్ దాన్ న్యూమరికల్ కూడా రిప్రజెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, శాలరీ అనేది న్యూమరికల్గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, బట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ని న్యూమరికల్గా రిప్రజెంట్ చేయలేము కాబట్టి సో క్యారెక్టర్స్ అనేది తీసుకుంటాం. ఈ క్యారెక్టర్స్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ కోడ్స్ ఉన్నాయి. మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ASCII. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్. ASCII అంటే చెప్పాను కదమ్మా, అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్. అంటే ఎవ్రీ ఆల్ఫాబెట్ హ్యాస్ సమ్ న్యూమరికల్ వాల్యూ, అది మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ మీకు Cలో నేను చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ 8 bits are used to represent a character, then up to 2 power 8 256 different characters are represented as a bit pattern. అంటే 2 power 8 8 బిట్స్లో 2 power 8 కాబట్టి
256 different characters can be represented in bit pattern. 11000000 used to represent the character A. అలాగే 110000 represented to B. అలాగే ABని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఈ రెండు పక్క పక్కన రాస్తే ABని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అలాగే Cకి వేరే ఉంటుంది, Dకి అప్ టు Z different characters can be represented in different 8-bit patterns. This is the data representation in computers. In this session we have learned what is data structure, what is the need of data structure, and what is area type, and some real-time examples for ADT and data representation. In the next session we are going to learn about some data types and types of data structures. Thank you for watching.